and PPP. This is the 4 different types of protocols which I am going to discuss. Different lands aitala. So different one land one organization andre a group of owners will be there in the. ಸೊ ಇದು ಆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ 5 ಮೀಟರ್ಸೇ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನೇ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಬ್ರಿವೇಷನು, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಬ್ರಿವೇಷನು, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Hello everyone, I welcome all of you to the second session on networking concepts. What is that I have discussed in the last session? Hope all of you have gone through the video, right? If not, please go back. Don't do like that. Go back and check and share with among all other friends, those who are into the second PUC. Guys, so what is that I have discussed? Let me just give you a small recap and then we'll move forward. So let's have a quick recap. So I started the class with the introduction. So what is network? We understood the definition of network. So that is what you have to remember. What is that I have discussed after the definition? I discussed about the need and goal of network. Okay, what is that? I have discussed about the need and goal of networks. So fine, we understood why should we have this network and what is the goal of this network, and after that we started the important topic. So that is OSI reference model with 7 layers. I have 7 layers in the OSI reference model. Open system interconnect is what I will call it as a OSI reference model. So fine, the same thing I have one more model, that is I will call it as TCP bar IP model. Guys, this is what I have discussed in the last class. Fine. What is the next concept that I have in this today's session? So is what I'm going to discuss. So guys, in the last session, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ what is protocols. Protocols ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So let me discuss the different types of protocols that I will be discussing in this chapter. I have HTTP, FTP, SLIP and PPP. This is the 4 different types of protocols which I am going to discuss in today's session, right? After that, I'll be discussing what is internet and what is interspace. So along with that, I will also discuss elementary terminologies of network. Some of the basic terminologies which I'll be using in the network is what I'll be discussing. Along with that, I will also discuss types of servers and types of network. This is what we are trying to learn in today's session. Let me start with the first one, what I have. So I have HTTP. What is that I have? HTTP protocol. Before I discuss this points, let me tell you a small, important, interesting story for all of you to make you feel this concept is very easy. Yen sir hangandre? ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಆ ರೋಬೋಟ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಆ ರೋಬೋಟಿಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ 5 ಮೀಟರ್ಸೇ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನೇ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು? ರೋಬೋಟಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನೋ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನೋ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನೋ ಏನು ತಗೋಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಏನೋ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ರೂಲ್ ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? How will I know? How should I display the text? So how should I represent the image? How should I represent different elements in the internet?
ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು deal with all the text whatever I'm going to use in the internet. So ಏನೇ ಬಂದ್ರು, so I'll be using this HTTP to deal with the text whatever I have in the internet. So that is what I will call it as a HTTP protocol. This is the basic knowledge that you should have. So what is the first point that I have? It provides the standard for a web browser. It provides a standard for a web browser and server to communicate. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? HTTP ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. That is what you have to remember. What is the next one? HTTP clients. Clients ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರೌಸರ್ ನೀವು ತಾನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಹೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೈಪ್, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಹೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಗೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಬ್ರು, so HTTP client, that is browser, and the servers communicate via HTTP request ಮತ್ತು response. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? HTTP request ಮತ್ತು response ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is how the HTTP is working in brief. So next protocol ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ. I have FTP. ಏನು ಸರ್ ಇದು FTP ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ಸ್ನ, I was talking about text in the previous protocol. Illi I'm talking about the files. Henge one file one machine inda ಇನ್ನೊಂದು machine transfer ಆಗಬೇಕು. I should be able to share the files between two systems. All those things I have defined in this protocol. ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎನಿಥಿಂಗ್ which is related to files, I have the complete thing which packed in this protocol, that is FTP protocol. So let's have a quick look. It is a standard internet protocol for transmitting files between the computers on the internet. ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು FTP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? FTP is an application layer. ಇದು FTPನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So HTTPನೂ application layer protocol, FTPನೂ application layer protocol is what you need to understand. So it is also commonly used to download the programs and other files to your computer from server. ಸರ್ವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? FTP. That is what you have to remember. So guys, advantages ಏನೇನಿದೆ? Why should I use this protocol? It is very useful to transfer the files from one computer to another computer. Okay, fine. Adu elli network to another network also. So what is that? One network inda another network gu use ಮಾಡಬಹುದು. One computer inda another computer gu use ಮಾಡಬಹುದು. One client inda one server inda client gu use ಮಾಡಬಹುದು is what you need to remember. It is an efficient, effective for programs or projects. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು? ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಗೋತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಗೋತಾನೆ. ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a module, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಆ ಸರ್ವರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಗೋತಾನೆ, ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಎತ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಗೋತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ,
ಅವನು ಎತ್ಕೋತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅವ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ FTP will plays a very important role with a file server. That is what you have to remember. Moving on to the next protocol that I have. So serial line internet protocol. So guys, I will call it as a slip. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? Slip ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So please understand, serial line protocol was the first protocol for relaying the IP packets. So ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ IP packets ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೈಲಪ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎಲ್ಸ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸು? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈನಮಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಒಂದೇ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ with respect to dynamic addressing. And also guys, link testing ಗೆ there is no support. And also multiplexing different protocols. Multiplexing ಅಂದರೆ 1 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ with respect to different protocols. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1ನ 4 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 into 4. ಗೈಸ್, ಏನಿದು? 1 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂತ 4 ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ in SLIP. So to overcome from all this drawback, I have the next protocol, that is PPP, point-to-point protocol. So guys, point-to-point protocol is a standard for transmission of IP packets over a serial lines. Serial lines ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಲೈನು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 1 after the other. IP ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸು ಒಂದೊಂದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's what you have to remember. So this PPP is currently the best solution for dial-up internet connection. So dial-up internet connection again slip use ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, but it has got a lot of drawbacks. All those things are overcome using PPP protocol. PPP is layered protocol starting with the link control protocol. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಜೊತೆ? LCP, ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಗೈಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, PPP supports both synchronized and asynchronized lines. Synchronized and asynchronized line. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್? ಈಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್. ಅದೇ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್.
So I will take up some technical example and I will explain in the coming sessions. I have a detailed topic, synchronized and asynchronized, in the coming session, which I'll be discussing in detail. So this is all about the different protocols that I have. So what is the next one that I have in this session? Let me just check out internet. So internet is worldwide network of ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಪಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೈಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ expanding the concept of internet. So let me not discuss much about this. Moving on, this is a very interesting thing, right? What is interspace? ಏನನ್ನ interspace ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? So please listen here. Interspace is a client server software program. Interspace is a client server software program that allows multiple user to communicate. ನೀವೀಗೆಲ್ಲ Zoom ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that is an example for interspace. That is an example for interspace. Listen to me carefully. Online with real-time audio, video, chat, text in dynamic 3D environment. Zoom ಗೆ 3D environment ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, so it is completely interspace, guys. So this concept interspace ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್ ವಿತ್ 3D ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? interspace ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So interspace provides most advantage form of communication available on today's thing, right? So moving on to the next one. I have elementary terminologies of network. Some of the concepts you should remember. I'll be using this words frequently in the chapter. So this concepts you should know. Node ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Node ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀನಿ. What is that? Why do you call it as node? Node is referred to a computer ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. That is what you have to remember with respect to nodes. When it comes to server, server ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have two things, client and server. Client always sends the request, server always provides the service. Client ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದೇ server. So that is what you have to remember. So server is also a computer that facilitates the sharing of data. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಮಾಡೆಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡು ಥರ ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವರು? ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಥರ ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರು? ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್? ಎಸ್. ನಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? On small network, a workstation that can double up as a server. Double up as a server, listen to me carefully, is known as non-dedicated server. And server, since it is not completely dedicated on the cause of serving. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಕಾಲೇಜು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ಯಾರು? ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ 4 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 4 ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಆ ಸರ್ವರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? Because of the server's capacity. At a time, so server has a capacity to allow so many number of users. If it exceeds, it will hang. You will be in a queue. It will not hang. You will be in a queue.
Until then, until you get the access, you will be in a queue, you have to wait. That situation is what we call it as a hang. Alwa? So to solve this problem, we have a concept called dedicated server. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು dedicated server ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. Nothing else will have inside that server. Suppose if the server has got multiple things inside it, so then I will not call that as a dedicated server, is what you have to understand in short. So let me not confuse you with all other things. This is what you have to remember with dedicated and non-dedicated server. So that's what you have in the dedicated server. So guys, on a bigger network installation, there is a computer reserved for server's job. Its only job is to help the workstation access data. That is a job of a server. But what is dedicated server? So it does not double up. It does not double up the workstation, and such as work servers is known as dedicated server. So that is what I have explained. Only nim application ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರ್ವರ್ನ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆನ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ there may be several servers that allows workstation to share specific resource. For example, file, printers, modern servers, all those things. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್. You just have to understand what is dedicated server, what is non-dedicated server. Okay, that's what you just have to understand at this point of time. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You should be able to write dedicated ಮತ್ತೆ non-dedicated, and you should be able to write the definition for dedicated and non-dedicated. So moving on to the next concept that I have. Next concept is types of network. In this types of network, the first one that I have is local area network. ಏನು first topic? Local area network. ಏನು ಸರ್ ಇದು local area network? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು 142-300 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ 142-300 ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ within the organization, within the building, within the building, small span of space ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಈ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So this is the concept that you should remember. So guys, let's have a quick look ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Privately owned small networks are confined to a localized areas. That is what we call it as a local area network. So the key purpose of LAN is to serve its users with a resource sharing. Resource sharing ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LAN ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. So fine, the hardware as well as software resource are shared through LANs. ನನಗೇನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟರು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. LAN ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ನಾನು LAನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಸು ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕೇಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 5 to 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ is also for sharing hardware and software resource among its users. So that is a common thing. ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೇಬಲ್ TV ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ metropolitan area network. That is very simple that you have to remember.
ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಅದು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಸೊ ಗೈಸ್, a wide area network is a group of computers that is separated by large distance and tied together is what we call it as a WAN ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೀಜನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. A group of computers are separated by larger space. That is what we need to understand, but tied together. But ಎಲ್ಲ interconnected. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So that LAN, different types of LANs, different LANs we have, all these LANs are connected, interconnected. So that is what we call it as a WAN. That is what you need to understand. It can even, please listen here, it can even be a group of LANs that spreads across several locations and connected together to look like a big LAN. That's what you need to understand. The WAN link computers are facilitated to fast and efficient exchange of information at lesser. Right? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸರ್, ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಬ್ರಿವೇಷನು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಬ್ರಿವೇಷನು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎರರ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎರರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what you have to understand, right? Let's have a quick look. So what is a LAN? Local area network. So wide area network. So diameter of not more than few kilometers. ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, but spans entire country. The total data rate of at least several Mbps ಇರುತ್ತೆ. Several Mbps ಇರುತ್ತೆ. Here data rate is less compared to LAN. ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಲೋ ಎರರ್ ರೇಟ್, comparatively high error rate is what you need to understand. So guys, with this I have come to an end of this session. So please take care. Go back to this session again, watch it again, make up points, understand the concept. Till then, take care of your family also. Share this video with your friends, those who are not getting this video, and like. Thank you very much. I'll see you in the next session.